رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان 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 القانتين. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت الكريم أنت العظيم، يا ذا العلا يا ذا المقام. أنت الكريم أنت العظيم، يا ذا العلا يا ذا المقام. أشرق لنا شمس السلام، وطمئن القلب المضام. وارفق بنا وارحم بنا، وارفق بنا وارحم بنا، وامنن علينا بالويام، واكتب لنا سبل السلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. واكتب لنا عمرا به حسن البداية والختام. واكتب لنا عمرا به حسن البداية والختام. أنت العزيز أنت القدير، الحافظ الفضل السلام. أنت الودود أنت الغفور، أنت الودود أنت الغفور. فاقسم لنا عيش الكرام، واكتب لنا سبل السلام. أرض عطشا وبها بشر، تدعو ربي أين المطر. ظمأ للأرض يشاققها، وتألم في الظمأ الحجر. أرض عطشا وبها بشر، تدعو ربي أين المطر. ظمأ للأرض يشاققها،
وتألم في الظمأ الحجر والغصن تعرى من ورق وتغيب عن شجر ثمر والعشب تأخر منبته والغيث له الخلق انتظروا أرض عطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطر ظمأ للأرض يشققها وتألم في ظمأ الحجر والناس ترجوا خالقهم أن ينزل للخلق المطر فالغوث الغوث يا ربي قد أحدق بالخلق الخطر أرض عطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطر ظمأ للأرض يشققها وتألم في ظمأ الحجر فأجاب الله ضراعتهم بغيوم راحت تنتشر فإذا برق غطى أفقا وتطاير في السحب شرر أرض عطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطر ظمأ للأرض يشققها وتألم في الظمأ الحجر وإذا رعد يعلو جوا وأصاب الخلق به الذعر فالحمد الحمد أيا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që të takohemi në këtë vend dhe në këtë formë, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ibadetin e kësaj dite Allahu Azza wa Jall ta pranon. Gjithashtu ju dëshiroj mirëseardhje të gjithëve dhe lut Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ju shpërblejë me të mirat e tij në këtë botë dhe botën e ahiretit. Allahu ju shpërblej për ftesën që ju keni përgjigj dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ja kompenzojë në xhennetin e tij me të mirat e tij, dhe që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se agjeruesi ka dy gëzime. Gëzimin e parë në çastet dhe kohën e iftarit. Pra kjo është gëzimi i parë që Allahu Azza wa Jall na ka mundsuar që së bashku të çelmi iftar. Dhe çelja e iftarit është simbol prej simboleve të Islamit. Dhe thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kush i madhëron simbolet e Allahut, kjo është shenjë prej shenjave të devotshmërisë. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që të arrijmë devotshmërinë në këtë muaj. Dhe ne në fillim do të çelmi këtë program modest të shkurt inshallah me leximin e disa vargjeve të Kuranit Kerimit.
ku pranë nesh e kemi hafizin e ndershëm Sabaudin Zeqiri nga Ohri, ku do të na reciton, do të na lexon disa fjalë të Allahut Azza wa Jall. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله أكبر. Allahu shpërbleft hafizin dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta ruan nga syni keq. Pra ne gjithashtu në thisar që ju dëshirojmë mirëseardhje të gjithë misafirve që na kanë ardhur prej çdo vendit, nga trojet shqiptare të Ballkanit, e në veçanti i dëshirojmë mirëseardhje vllaut dhe mikut ton Sejt Fishtës që vjen special nga Tirana me djalin e tij dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta ruan nga çdo e keq. Na ka nderuar Allahu nderoft. Kemi misafir special nga Gjermania që kanë ardhur vetëm për këtë iftar dhe kthehen te prap. Siç është vëllau Jon Sultani, Allahu e shpërbleft që na gëzon për çdo Ramazan. Po ashtu kemi nderin që sot pranë nesh është profesori nderuar Gjajt Ramadani, magjistër dhe ish inspektor i arsimit dhe djali Hoxhës. Kam pas nderin që bashkarisht e kemi kri umrën dhe inshallah do ta ketë fjalën Allahu Azza wa Jall e shpërbleft. Dhe gjithë hoxhallarëve të cilët na kanë nderuar që i kanë lënë obligimet e tyre dhe kanë dhënë kohë për ne i dëshirojmë mirëseardhje dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i jep bereqet në jetën e tyre, që të shfrytëzon Allahu Azza wa Jall kapacitetin e tyre. Po ashtu i falemndrojmë të gjithë hoxhallarët që s'kan pas mundësi të na përgjigjen. Allahu Azza wa Jall i shpërbleft dhe i dhar sukses në vendin e tyre. Ne bashkarisht në këtë iftar
fillimisht lexojmë rastin që vllaut ton Ademit, që urojmë dhe t'ja përhajrë me hafazllëkun, duke lutë Allahun Azza wa Jall që çdo fjalë që e ka zonë përmend fjalën e Allahut Azza wa Jall ta ngrit nga një shkallë në xhennetin e tij, ta ban veprues me fjalët e Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është një model i mirë, siç ka qenë shembulltir në braktisjen e haramit gjunajt. Inshallah do t'jetë dhe shembulltir në marrjen përmendsh të Kurani Kerimit. Allahu e nderoft, i cili ka ndalë dhe ka lënë obligimet që t'na përgjigjet kësaj ftese dhe t'na zbukuron këtë mexhlis, Allahu Azza wa Jall i nderoft. Pra ne, para se të japmi fjalën që do të zgjedhmi inshallah prej treveve shqiptarëve të ndam në këtë formë që shjema për sotit, që do të zgjedhmi ka një hoxh për shkak se si që dim se kemi obligime gjatë Ramazanit dhe kërkoj falje dhe ndjes nga hoxhallar dhe kolegët qerqës, keni mundësi që të nderojmë të gjithë, mirë po të gjithë janë të nderuar dhe të respektuar vetëm me prezencën e tyre, Allahu i nderoft. Pra ne inshallah fillimisht ja japmi, kalojmë mikrofonin te vllau Hafizi Ademi Ramadani që të na reciton që këndon në ilahi, Allahu Azza wa Jall nderoft. Dhe sa thirët në toke za, dhe sa djeli të rezo, la ilaha illa Allah, ka me u thonë, kam dëshirar miqt e fes, me në nxjerr faqën e zez, na sulmoj në përoj, e na prej në bes. Të sulmoj në robërojnë, të njëllosin si të dojnë, por ti qëndron, se ti e feja e vërtet, e ndriqove gjithi dunia, për njerëzimin selamet, çdo kohë gjithherje ka, hapire ti moj drit, e rësirën ti godit, dritën tane, Zotje shton, anë mban zemra qliron. Të shikojnë çdo herë me frik, gjoja ti e felik, dhe se ti për botën bar, je rrezik, e vërteta u pengon, andaj duan ta mbulojnë, e të mbeshin çdo ndytësi, të shtrembërojnë, të sulmojnë e robërojnë, të njëllosin si të dojnë, por ti qëndron, se ti e feja e vërtet, e ndriqove gjithë dunjan, për njerëzimin selamet, në çdo kohë gjithherje kan, hapires e ti moj drit, e rësirën ti godit, dritën tane Zotje shton, anë mban zemra qliron.
Allah e shpërbleft Ademin. Pra në vazhdim inshallah e ftojmë Allahun ton hoxhën e nderuar Bujar Lalën që na vjen nga Elbasani, që ta përshëndet këtë mexhlis dhe lutim Allahun Azza wa Jall ti Allahu që ta shpërblej me të mirat e tij që na kanë përgjigj prej atij vendi dhe i kanë lënë obligimet e tyre. Tfaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut Azza wa Jall, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimet vetëm atij i takojnë, vetëm atë e falenderojmë, atë e adhurojmë, atij i nënshtrohemi dhe i përulemi. Zotit ton të vërtet pa shok i lutemi. S'ka zot tjetër që e meriton adhurimin me të drejtë veç Allahut Azza wa Jall. Paqja dhe begatia Allahut qofshin Muhammedin alayhi salatu wasalam, vullën e pejgamberëve, njeriu më të dashur tek Allahu Azza wa Jall, atë të cilin Allahu subhanahu wa taala e zgjodhi nga gjithë krijesat, edhe e dërgoi atë mëshirë për të gjithë njerëzimin. E dërgoi atë si edukatorin dhe mësuesin më të mirë që ka parë kjo tokë. Paqja dhe begatia Allahut qofshin familjen e tij të nderuar, shokët e tij besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e ndoqën në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hap pas hapi deri në momentin e fundit. E falenderojmë nga zemra hoxhën e nderuar Sadullahin, edhe gjithë hoxhallarët dhe gjithë vëllezërit. Allah ju shpërblef me xhenet. Zoti ju nderoft dhe lut Zotin e gjithësisë, ashtu siç na bashkoi këtu në këtë vend, që ta kujtojmë njëri tjetrin, që të bashkohemi me njëri tjetrin, që të gëzojmë një nga gëzimet e agjërusit pra kur e çelin bashk. E lut Zotin e gjithësisë na bashkojnë në xhenetin Firdaus me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Normale nuk du ta zgjas se nuk kemi kohë, edhe nuk kemi pse të flasim në prezencën e disa hoxhallarë më të mëdhej, por një këshill vogël, ndoshta Allahu Azza wa Jall na i hap zemrat, ndoshta Zoti i gjithësisë na mundson që ta arrijmë atë çfarë është qëllimi i adhurimit. Të gjithë ne e dimë se Zoti i gjithësisë na ka krijuar që ta adhurojmë atë. Çdo musliman po ta pyesësh pse të ka krijuar Allahu Azza wa Jall, përgjigjja e tij do të jetë më ka krijuar Zoti i gjithësisë që ta adhuroj. Por vallë, a e dim se kush është qëllimi i adhurimit? E nuk ka dyshim se këtë na ka treguar Zoti i gjithësisë kur thotë: Ja ayuhan nasu a'budullah alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhurojeni Allahun Azza wa Jall, ai i cili u ka krijuar juve dhe ata të parët e juaj, dhe qëllimi vetëm është devotshmëria. E nuk ka dyshim se në këtë muaj të bukur që ta arrish devotshmërinë, ky është qëllimi i vërtet. Lut Zotin e gjithësisë që ta arrijmë me të vërtet devotshmërinë të muajit të bekuar. Mos haro se kjo është këshilla e Zotit të gjithësisë. Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ne kemi këshilluar, thot Zoti i gjithësisë. Kjo është këshill o vllai dashur, kjo është këshill nga krijuesi i gjithësisë. Të drejtohet ty, i drejtohet çdo zemër e cila ka dëshmuar se nuk ka Zot tjetër veç Allahut Azza wa Jall, e cila ka dëshmuar se Muhamedi është rob dhe i dërguar Allahut. Këshill që më së shumti në këto momente, në këtë muaj të bekuar, në muajin e mëshirës, çdo njeri nga ne duhet përfitojë edhe le ta marrë atë dhe të vendosë në zemrën e tij dhe le të punojë sa të ketë mundësi. Pra, ne i kemi këshilluar ata të cilët i kemi dhënë libër para jush, edhe juve ju këshillojmë që ta arrini devotshmërinë, që ta keni frikë Zotin e gjithësisë. Mendoj se është me të vërtet humbje për muslimanin që të mbaroj ky muaj dhe ai sadopak të mos e ketë ngacmuar besimin apo zemrën e tij, që ta arrijë dhe të futet në rrugën e atyre të devotshmeve. Kjo ka qenë këshilla e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbyll inshallah. Këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur thotë: Ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi as-sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kjo është këshilla e Muhamedit që wallahi besoj se nëse çdo musliman do ta marrë dhe do ta vendosi përpara syve edhe në zemrën e tij gjatë gjithë jetës së tij, jo vetëm muajin e Ramazanit, besoj se do të ketë sukses. Dhe lut Allahun Azza wa Jall të na japi sukses, që të na bëjë nga devotshmit. Friksoj Allahut Azza wa Jall kudo që të jesh, edhe sido që të jesh, në çfarëdo lloj gjendje dhe çfarëdo lloj vendi. Ta kemi frikë Zotin e gjithësisë muajin e Ramazanit dhe jashtë muajit të Ramazanit. Ta kemi frikë Allahun Azza wa Jall edhe kur jemi mirë, edhe kur jemi në mirësi, por edhe kur jemi në vështirësi. Zotin e gjithësisë mos ta harrojmë. E kur gabojmë edhe rrëshqet këmba, atëherë le të kthehemi sa më shpejt.
Le ta bëjmë një punë të mirë, se me të vërtet të mirat i largojmë veprat e këqija. Dhe ajo çfarë mendoj se është çelësi i suksesit ton, për ta paraqitur ashtu siç duhet dhe për ta arritur devotshmërinë tek Allahu Azza wa Jall, sillu me njerëzit me një moral të lartë. Kjo është këshilla e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe besoj se nuk ka nevojë për fjalë tjera. E lut Allahun subhanahu wa taala që këto fjalë të kenë dalë nga zemra dhe shkojnë në zemra. E lut Zotin e gjithësisë të na bashkojnë në xhenetet e larta. Allahu ju nderoft dhe ju shpërbleft me xhenet. Edhe një herë Zoti e shpërbleft hoxhën e nderuar. Allahu e begatov dhe i dhën mirësi dhe dhën shnet e jetë. Selam aleikum. Allahu e shpërbleft, Allahu nderoft dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i ban këtë këta vëllezër pishtar që e bartin fjalën e Allahut në vende që ne një periudhë të gjatë e androshmi vetëm që të vizitojmë, e kënaqësinë më të madhe e kemi kur ja pra erdh rasti dhe ata të na ligjerojnë dhe të na këshillojnë. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i ruan të gjithë muslimanët e atij vendi, të i lartëson dhe t'i shfrytëzon për hajër. Allahu ju nderoft siç na keni nderuar. E në vazhdim ne vazhdojmë gjithashtu dhe me programin ku kemi ilahista të shumët. Për ata kërkojnë ngjesë, për shkak se janë më shumë se 20. Alhamdulillah ka bon një sunet të mirë Ademi, që për çdo ditë na paraqitet një xhalosh me zot të bukur, me domethënie të mirë që mendojmë që inshallah ka ndikim. Pra megjithatë kemi dhe një misafir të rallës që na vjen në rallë në kësaj tubime, mi bashi njohur poeti më i freskët, poeti shekullit 21, Azbi Therra. Pra dhe ai është special, inshallah do të ketë fjalën, për çka se s'mujmë të largohemi apo ja dhon mikrofonin atij. Megjithatë sot inshallah do ta ftojmë profesorin Gjajt Ramadanin, inshallah të na respekton me një këshill të shkurt. Allahu e nderoft siç na ka nderuar dhe na ka prezantuar në këtë iftar, dhe kemi kënaqësi të veçantë që të jemi bashkë në këtë vend, edhe me këto tmetat tona na i bani halal, se të gjithë ju e dim se s'kemi ardhur që të ngrohemi me gjithë ata. Kënaqësia më e madhe është të takohemi. Ne jena përpiq deri dikun që të respektojmë misafirin, na i bani halal, se s'u kena dal hakut as se ju dalmi, vetëm se ju lutmi për ju që Allahu Azza wa Jall, që Allahu të japë bereqet në jetën tuaj. Urno profesor. Selamun alejkum. Faleminderoj Mulla Sadullah Bajramin, shokun e umrës, që do të ju dëshiroja gjithë juve të keni privilegj, sikur që kam pas unë, me të bëni umrën ose haxhin. Një ashtu përgëzoj Mulla Sadullah Bajramin për këtë iftar madhështor që ka arrit me i tubu nga gjitha viset shqiptare, e kështu vllazër të dashur, të bashkuar bëjmë punë të mëdha, e kurse si një njeri laknurit së një bon kur gjo. Dëshiroj që shekulli 21 të jetë shekull i prosperitetit të popullit shqiptar dhe i gjithë ummetit Muhammed. Zoti i bekoft shqiptar, Zoti i bekoft muslimanët. Tekbir! Tekbir! Allah është përbleft profin, Allah e nderoft që na ka nderu dhe na ka respektu. Në veçanti tash kam kënaqësinë e veçantë që jemi njoftuar në vendin më të dashur të Allahut, në vendin e bekuar, dhe kemi kalu çaste të mira, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që sa herë të na takon në vendet e hajrit, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta forcon imanin e tij dhe ta ban një pishtar prej pishtarëve të ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se lapsi i tij ka shkujt shumë për këto treva. E lapsi i tij ta do shkruan
për kontributin e muslimanëve në trevet tonë. Dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i jep jetë të gjatë dhe ta shfrytëzon për hajër. Allahu nderoft. Në vazhdim ne kishmi ftuan dhe një vëlla Ismet Shabanin dhe Furkan Yunus. Nëse janë afër këtu, le të urdhnojmë që ta freskojnë këtë mexhlis dhe këtë takim inshallah me zonin e bukur të tyre. Selamu alaikum. S'ka emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur s'frimon kjo dunia. S'ka emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur s'frimon kjo dunia. Emri Allah ma i madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Emri Allah ma i madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Ku shpirtin ma mundi dhimbjet në këtë bot, forcën unë marr nga ti o fuqi plot. Ku shpirtin ma mundi dhimbjet në këtë bot, forcën unë marr nga ti o fuqi plot. Emri Allah ma i madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Emri Allah ma i madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Vetëm emri Allah ma mbëlson lumin e jetës, vetëm emri Allah ma udhëzon drejt të vërtetës, vetëm emri Allah ma mbëlson lumin e jetës, vetëm emri Allah ma udhëzon drejt të vërtetës. Emri Allah ma i madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Bushe zemrën me iman, her lexova Allahu Kur'an, se kja fe është dritë e nur, i vetmi dini pranum. Bushe zemrën me iman, her lexova Allahu Kur'an, se kja fe është dritë e nur, i vetmi dini pranum. Pa islam s'ka lumë të ri, gjithat mirat këtu i ki, shpëta vetën ti arvla, tjetër rrug dalje nuk ka. Pa islam s'ka lumë të ri, gjithat mirat këtu i ki, shpëta vetën ti arvla,
tjetër rrugë dalje nuk kam. Kur dëgjojsh vëlla ezan, merr abdest e fal namaz, shpëto vetën ti Allah, në hiretën këtë dënja. Kur dëgjosh vëlla ezan, merr abdest e fal namaz, shpëto vetën ti Allah, në hiretën këtë dënja. Në nderove me dy drita, me Kur'an e me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Në nderove me dy drita, me Kur'an e me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Allah i shpërbleft, Allah i nderov që na u kanë përgjigj ftesës dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i ruaj nga sini keq. Kështu që mas Ramazani keni online për darsma islami. Tamam? Pra ato që dojnë më martu, pra ta rezervojmë, prej tash. Pra i keni ilaistat të gjithë këtu. Para do t'ju mormi pak ko, mirë po, s'po mujmë mi kaluën, pa ja dhonën, fjallën atyre. Në veçanti, kur në mesin ton, ilaistin kryesore kema altonin tim, artonin. Pra altonin e kena si këmujmë na me kalu artonin, pa ja dhonë mikrofonin ati. Pra eftojmë artonin që turnon dhe na zbukuron këtë me gjlis si në këna ka zbukuru me prezencën e ti. Allahu i nderoft. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dikush i sëmur, dikush është jetim, dikush i burgosur dhe kërkon liri. Kjo bota është e rreshme, kur spravat nuk ndalen, ata që durojnë, mëkatët ju falen. Mos e hupni shpresën dhe mos u dorëzoni, gjithçka që ju duhet, nga Zoti kërkoni, se vërtet Allahu lutjet i pranon, kë e do Allahu edhe e sprovon. Rruga e Kur'anit, rruga e sunnetit, rruga e të vërtetës, rruga drejt xhenetit. Kjo botë është e rreshme, kur sprovat nuk ndalen, ata që durojnë, mëkatët ju falen. Mos e hupni shpresën dhe mos u dorëzoni, gjithçka që ju duhet, nga Zoti kërkoni, se vërtet Allahu lutjet i pranon, kë e do Allahu edhe e sprovon. Allahu shpërbleft do altan. Tekbir! Tekbir! Allah është përbleft, Allah e nderovë që në kanë nderuar në pjesëmarrjet e çdo iftarëve që në vjen. Allahu e nderovë edhe me këtë zotë të bukur dhe me ilahi të
bukur që na i zbuti zemrët, Allahu e shpërbleft. Dhe në vazhdim, pra kemi ilahistat shumë që une du të ndroj programin. Pra s'kena mundësi në veçanti liderave të parë që t'i arrojnë. Pra dhe në mesin ton kena dhe Nusret Kurtishi. Edhe pse a në kojnë e fundit a bon thëndër struk e kejnë struk përre. Pra le të urnon se sot në ka onë Kumanov. Allahu e shpërbleft. Selamu alaikum. Shvizroj rastin t'ju uroj këtive vlezërve për këtë organizim kaq të madh. Allah i rujt, Allah i shpërbleft. Unë sot do ta këndoj një ilahi e cila është kushtuar ditëve të fundit Ramazanit. Uroj të jetë mësim për gjithë. A nuk është vështirë, as është për të qarë, më nuk ka syfyr, më nuk ka iftar. A nuk është mërzi, as është për të qarë, më nuk ka syfyr, më nuk ka iftar. Kaloj Ramazani, do mësohet imani, vlezër nga Islami, uri me bajrami, vlezër nga Islami, uri me bajrami. A do jenë gjamit për plot me gjemat, apo pas bajramit do të ngelin thot, a do mbushen prap gjamit me gjemat, apo pas bajramit do të ngelin thot. Kaloj Ramazani, do mësohet imani, vlezër nga Islami, uri me bajrami, vlezër nga Islami, uri me bajrami. Faleminderit, Allah ju ruaj. Allahu e shpërbleft. Dhe në vazhdim fjallën përshëndetse që kërkojnë ndjes dhe prej qereve hoxhallar që e kishta në list, pra daftojmë hoxhën e nderuar Vesim Avdiun që na vjen nga Kosova lindore, nga Bujanovc. Pra eftojmë që të merë fjallën përshëndetse. Allahu Azza wa Jall e shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, ju përshëndes, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut dhe bereqeti edhe vetë Allahu qoftë me juve. E falenderojmë hoxhën Sadullahin që është bërë shkaktar për organizimin e këtij iftarit madh. Allah i shpërbleft. Aqë sa kena marrë na sevape që kena ardhë prej vendeve të larta, kema ardhë edhe njerë ma shumë. Jem pëthuaj se kaloj gjysa Ramazanit, jem te ka përfundimi Ramazanit duke shku. Po fillon mu afru edhe 10 që i fundit. Pëthuaj se ka me të martja për me fillu 10 që i fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadith, kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim edhe shpresë se do t'i pranon adhurimet tek Allahu, i falen të gjitha mëkatet.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e lidhi muajin e Ramazanit me mëkate. Pasi që në për shumë hadithe i ka treguar vlera të tjera të Ramazanit. Po do të ndalna te falja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu i fal të gjitha mëkatet. Disa dietar kanë thonë se i fal mëkatet e vogla, disa kanë thonë i fal edhe të mëdhajat. Ka mundësi që Allahu t'i falë përmes këtij muaji të Ramazanit, përmes këtij agjërimit të Ramazanit, përmes këtij ibadetit i cili bëhet në këtë muaj në Ramazanit, mëkatet edhe të mëdha. Pse? Për arsye se Allahu subhanahu wa taala më shumti që ia zbut njerëzve zemrat është në këtë muaj të Ramazanit. Allahu subhanahu wa taala ka thonë ajet, ju ka drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë thuaj robëve të mi të cilët i kanë të i kalu kufit me gjunahe, mos t'i hupin i myzet, mos t'i hupin shpresat, se Allahu i falë të gjitha mëkatet. Allahu shumë falëse dhe shumë mëshirues. Mos këti ajeti, Allahu e ka përmend një ajet tjetër, që na bon të qartë të gjithë besimtarve se Allahu po i falë ka mëkatet, mirë po e lip ka një diçka, që pas ka ndu kusht kryesor për të falë mëkati. E ki muaj i Ramazanit është që ta mbjell në zemër qatë. E ajo është këthimi të Zoti me zemër. Allahu subhanahu taala në vazhdim të ajetit tjetër thot: "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu li, wa aslimu la." Drejtonu tek Allahu edhe dorëzoni atina. Drejtonu tek Allahu edhe dorëzoni ati. Me çka mu ju dorëzu Allahut? E para është me zemër. Vepra madhështore, çka njeriu mujtet me bë për të dorëzuar tek Allahu dhe për të kthyer Allahu është me kthi zemrën. Kjo është kushti kryesor që Allahu subhanahu wa taala ka lip. E Ramazani është që zemrat tona i kthen tek Allahu. Hadithin e pejgamberit e kanë kallëzuar xhallarët edhe e keni ndëgjuar shumë herë. Personi i cili ka vrajt 99 veta, edhe ka mbyt edhe të 100-in murgun, edhe prap ka kërku njeri që ta udhëzon për me gjetë faljen. Edhe ka udhëzuar i dietari që ka thonë, largohu prej kësaj toke, se Zoti t'i fal, po je me një tokë e cila i ki boj gjuna Zotit, edhe në tokë të ngredhë mëkati. Është nis në rrugë ka gjetë vdekja. Kanë ardhur me laqet e ndëshkimit edhe me laqet e mëshirës. Me laqet e ndëshkimit kanë thonë, o Zot, i kanë thonë, ki në takon neve, se ki i kanë vrajt 100 veta, 99 plus 1. Kurse me laqet e mëshirës kanë thonë, jo, se kjo është kthit e Zoti, i pendum. Dietarët islam të kjo fjala është kthit e Zoti. Ade ila rabbihi muqbilan biqalbi, ka thonë, është kthi me gjithë zemër të Zoti. Pa bu asë një vepër të mirë, është kthi me gjithë zemër të Zoti, Allah ua ka mundësu që të falen të gjitha mëkatet. Për ata, ki muaj Ramazanit është neve që na bon në zemrat të buta të kthemi tek Allahu subhanahu wa taala. Atër kanë bet ditët, kanë bet netët, sa më shumë mundonu që t'i kujtoni mëkatet, sa më shumë mundonu që të kërkoni faljet e Zotit, sa më shumë mundonu që ta shtoni leximin e Kuranit, përmendjen e Zotit, agjërimin sa më mirë ta boni, namazin sa më mirë ta boni, edhe namazin e natës. E lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu na kish shkruajt në regjistrin dhe shpëtuar prej zjarmit. Netët të cilët kanë kaluar. Nëse nuk jena shkruajt deri sonte, inshallah sonte dhe ne të tjera Allahu na shkruan. E lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu na fal mëkatet tona, na pranon veprat tona edhe na shpërblen me më të mirë shpërblime. Allah i shpërblet. Allah i shpërbleft për këta këshilla të mira dhe lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na i fal gabimet dhe të na liron qafat tona nga zjarri i xhenemit. Para se të përgatitet azbia, pra ne kaloj mikrofonin edhe një laji kishmi kërku nga Ademi që të na freskon këtë mexhlis e pastaj azbia do të ketë fjallën përfundimtare. Allah i shpërbleft. Koe haqit kur vjen veni ven, sum zen mali zemën ma vret, loti lotin se pret, loti lotin se pret. Koe haqit kur vjen veni ven, sum zen mali
zemrën më vret, lotin se pret, lotin se pret. Qa be moje bukur jet, ka beku i madhi zot, zemra i me është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qa be moje bukur jet, ka beku i madhi zot, zemra i me është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. A nuk ka ven për mu në Mekë, me shku ati hramun me vesh, ftyra ime t'busqesh, ftyra ime t'busqesh. A nuk ka ven për mu në Mekë, me shku ati hramun me vesh, ftyra ime t'busqesh, ftyra ime t'busqesh. Qa be moje bukur jet, ka beku i madhi zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qa be moje bukur jet, ka beku i madhi zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qa be zemra të don krenaria jon, shumë miliona një fe, kibleti e për ne, kibleti e për ne. Qa be zemra të don krenaria jon, shumë miliona një fe, kibleti e për ne, kibleti e për ne. Qa be moje bukur jet, ka beku i madhi zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qa be moje bukur jet, ka beku i madhi zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Allahu na bëv nasib me bëgon për çdo vjetë dhe çdo mot. Allahu i shpërbleft. Tash e ftojmë tash poetin e 2001-shës. Ha? Apo 2015-ën. Pra poetin e 2015-ën, siç është i mirë njohur Azbi Therra. Edhe pse therra ti ka he krejt, si kanë met asnjë therrë, alhamdulillah. Tash ja ka nisën Kur'anin për men që inshallah së shpejti do ta keni Azbien hafiz të Kur'anit. Dhe jemi duke pregadit një medreze të hifzit, dhe i thash Azbi ma be Jusufin, gjalin tanë që ta krije Kur'ani Kerimin. Dhe Azbi as po përgjigjet. Tash fol Azbi, e mbara orë ta po më kujtohet ku të mbajsh telefon, hajde mere se zbohet kur gjonë su kur ti. Pra, me gjitha ta ki do më konë model Jusufit gjallit të ti dhe e ka fillu, inshallah ka dal, ta mësoj e Kurani për mensh, mas jo gjallartë për mësojnë, atëre për mësojnë gjëmatlit. Pra lusim Allahu në zogjel që Allahu të arru e pisinit keq, pra ne kaloj mikrofonin të Azbia, Allahu është përblev që në ka ardhë special, dhe ne special e kena mirë prit që e dynë si për që Azbia të jetë mesin tonë. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allah i shpërblev që e këthit selamin, u bona shkaktar i një shpërblimi e dhone. E përshëndes hoxhën tonë të nderuar Sadullah Bajramin, organizatorin e këtij takimi së bashku me kolegët e vet dhe dashamir dhe vllaznit e vet në Kumanova dhe në Shkup. E falenderoj përzemërsisht për ftesën që më ka vënë, vërtet kam emocione të mëdha. Jeni të pa dhe vet. Ju përshëndes juve publik dashur. I përshëndes kreto gjallarë që janë këtu në mënyrën më të përzemërt, i përshëndes xhamatlit, i përshëndes edhe ilahistat. E normalisht pasi që këtu kemi selefi edhe hanefi, unë kom vendos me përshëndet një selef edhe një hanefi, e përshëndes dostin tem selef Haxhi Kemal Lavazin edhe Haxhi Hulusin hanefi e përshëndes.
që mos mu idhnuhe. Dhe me thonë, betën përshëndet edhe selefit edhe hanefit. E përshëndet edhe masën 12 atje në krye me Ridvanin dhe vllazni Lëkin. Masën 6, masën 4, 8A, 8B, kretë në tonë. Edhe normalitikisht, mos të harroj edhe hoxhën tem Dhulkarnein Ramadanin, që e kem të Abdelkader Arnauti që u knaqëm Ramazan e Hajmedet. Pasi që hoxha Sadullah Bajrami më tha apet, unë po vazhdoj për momentin që kam adet, edhe me thonë se pasha Allahun, me të vërtet, Ramazanin shkup ka lezet. Nëse dëni me përvu, hajtini vetë. Hoxha përmeni djallin tem Jusufin, nona e boni kosht thesi me mil 50 kg tash e ka ngrejt Jusufi e ka që poshtë në podrum. Tha ku mundet Jusufi 50 kg me ngrejt tash, po ku e dibe fëmija sa kile i ka kape ka që. Ai Teshta mi kalzu do fora treja, ama për shof që ka gjema 3 që kanë nevojë edhe për forat e vjetra. Kështu që siguraj Nasradini kish pas vetë gjematin, e dini qka ka me vu kalzu këtë gjemati, jo. Nesër prapa, e dini qka ka me vu kalzu gjemati, jo. Tretën ditë gjemati bëjnë marveshje kur në vete, qka me vu kalzu gjysa me thonë po gjysa jo, ta qofmi qka puna. Edhe kur vjen thotë, e dini qka ka me vu kalzu gjemat, gjysa gjematit po, gjysa gjematit jo. Edhe Nasradini thotë, ata që e din, ne të vëkaldojnë këtive që se din. Normalitikisht vazhdojmë përshëndetjet se kërë shof kamerën, unë veç emocionona ma shumë, i përshëndet fëmijët Bukurosha, u bofshin të hajrit, i përshëndet edhe misafirt vllaznit tu nga Gjermania, sultanë me vllaun që në kanë orë në kam vizitu, i përshëndet nga Presheva, nga Shqipëria, i përshëndet nga Kumanova, nga Shkupi, Tetova, Gostivari, Struga, i përshëndet nga Kosova, edhe nga Hana, i përshëndet se jo. S'ka shqiptar në hanë, se me shku shqiptari në hanë, shqiptar plus hanë, shqiptar hanë e bandë. Do t'i tregoj do stosat shkurt. Në Indonezi, lopa për fat keq adhurohet. Të na musliman, lopa prejet kurban. Dikun lopa kështu. Mirë po ka do vene ku lopa bandë edhe kryetare e shtetit. I kini pa jo dhe vetë. Ka edhe asi raste. Ishim paskon 2 lopë. Njona lopë ka thonë mu, tjetra lopë ka thonë ma more fjallën pigoje për fakt. E kish pas pi një kushis një djali benzin. Tha ma ka pi gjys litre benzin. Edhe shka me bon, thash, shtenën e të ngarën e të hargjën benzinin, o vla. A me qunë doktor, kur jemi të doktori, e sa teka doktori më këshiri shtrem, thash, o doktor, tha urna, thash mos ka me të hatrive që jam s'mu moti unë. Jo, me vla, thash falë me vla, s'kina i dhimna. Ish paskon një plak, edhe një kuller i thënë këtive trive. Mami, babi, kili, mili, me von vesh. Edhe, ki kulleri, haji, a je mirë, haji, shumë s'mund, njeri, haji e më të shku në haji lëk, shumë s'mund njeri, bravo, shumë s'mund. Non stop s'mund këta për jabëjnë, s'mund, dhe me kë shumë mirë, s'mund. Një ditë për ditëve ki kulleri kish dek, edhe i thejnë haji, ka dek a i kulleri, a i gjalliri. Thot hajia, edhe më thej ki ngrati, s'mund, si besojshë. E vetë polici njonin ndek të pjeshkës, thot, qka i të bati, thot, që të hongër kumbla. Thot, që ishbe kumbla i të hongër, thot, ndek të pjeshkës. Po, thot, kumbla në gjepi ka mune pëte. Zakonisht, po kam kritika se për policë po kalde Barceleta. E për policë, ki nevoj me po kaldu Barceleta, sa të janë të vërteta, krejt. Sigur një policë e nal njonin me kamion, me shleper. Thot, o, zot një, thot, thot, që 3 herë jam të kaldu që kamioni po të rjedh ujin. Edhe kipin kamioni thot, edhe one be vëlla që 3 herë jam të kaldu që unë jam aj që e loj gjatën, o vëlla. Së më rjedh udhi mu. E merë Elifi të hongër iftar, edhe e thirë kamarjeri me njerë, thot, kamarjer, thot, urna, thot, këthema që kër iftari me njerë, thot, pse, thot, po provoj, thot, jo, s'ka nevoj me provu. Po, thot, se pas ke provu, hiq, provoj e ta na këthej, thot, e kum provu, thot, që ki provu, thot, kur se e prek t'je meki, gjella. Thot, e kom qitë në Facebook që 10 minuta, asë një like se ka morë. Këthej me njerë iftarin.
Se koha ka arë qështu, njeri pa Facebook si barki pa buk. E vetë, njoni, shokin, thot, shiki babën Amir, thot, baba, thot, më ka dek, vlo që një, që 6 muj më ka vdek baba, thot, që 6 muj? Thot, unë frike pash para dere, thot, tina të majtë edhe një vjetë timorën edhe një 12 penzia. Ka dhe kësi kombinimet e shqiptarët, ta? Ish paskon njoni e merë një shin e prugës, hekër, shina tronen, edhe thot ta kapi ta gjyq këtë shinën në bunar, ta shëf qëfar kombinacije ka. E kap, me nëzi se e kap, tap tup, e hip, kur e shtim bunar e gjunë, se e gjunë bunar veç kush ta shofe një dhi. Tu ngarin e dhia, tak, edhe dhia këtë në bunar. Ki thot, shka e gjithë dhijën, subhanallah, thot me këti dhia, kur s'kum pa dhima tranume. Kur e shef njonin të ardhë ati, që ditë, thot, ku, thot, a dhe mos e pa një dhi, thot, qëtu, thot, po, thot, e pash. Thot, ka dhia në bunar, që ishbe në bunar. Thot, valoj, si e trend, vesh kur t'ka bon, babam, në bunar. Thot, që ish ka mojt, thot, me këti dhia në bunar, për shine u kone lith, thot, është. Sa puni thënë, du me bo mirë, e me bo keq. Hip njonin në taksi, edhe ki taksisti, i përshëndes duhan gjitë, ju rej me lanë duhanin, se dhe unë e këm lanë, a morë me shë. Edhe ki taksisti thot, pse be vla e pi duhanin ti? Thot, se babgjish jem ka rnu 110 vjetë. Thot, qysh tu pi duhana? Jo, thot, tu i këshirë pun të veta. Edhe një shtosi interesant ta tregoj. Pare se me tregu a shtosin interesant, ta tregoj një shtos alo ma interesant. Me të vërtet shumë bukur, ha? E vetë a njoni, thash, pse vetë ti s'ma Ramazan? Tha, unë e s'maj Ramazan se e kam emni Bajram. Thash, ti e ki emni Bajram, ama më botën gjetër banë shkatran, edhe i be pishman. Ta tregoj edhe shtosin meselën e vuqakit, qenit. Një qen shumë i meqëm që i zonë hajna në për filma i kini pa të Gjerman, që i zonë hajna, drogë, sa glami kini pa në për filma. Qasi qeni shumë gjyshëm, e morin qenin e qenë test në Itali, qeni për 24 orë 23 hajna. E morin qenin tak tuk e qenë në Holland. Qenin në Hollandi për 24 orë 24 hajna. E morin qenin e qenë në Kinë për 24 orë 25 hajna. E morin qenin e qenë në Hungari, për 24 orë qenin 26 hojna. E morin qenin e binë në Shkup, nga Zivap, të Malajme. Për 24 orë e kam vjedhë qenin. Faleminderit shumë, ju dua shumë. Faleminderit. Allahu është përbleft Asbijan, pra Asbija ka dalë prej fletës e fundit gazetës në fletën e parë. Se vjetë në Ramazan i thash Asbi leje dohonin. Asbija më tha, ku ta nish se kam lënë dohonin, dije se kam dalë në fletën e fundit gazetës. E si vjetë, elhamdulillah, pin fletën e fundit, ka dalë në fletën e parë, se për një me ka lënë dohonin. Allahu Azza wa Jall e shpërbleft, Allahu Azza wa Jall ju shpërbleft të gjithëve, që e keni përgjigj ftesës dhe në janë bani halal për lëshimet dhe gabimet që kanë ndodhë pa deshjem. Me gjitha ta, për shkak kohës, pra ne jemi të domosdoshëm që të përfundojmë këtë program, edhe pse një dhimbje dhe mërzia që të ndamum nga ju. Me gjitha ta, inshallah, taravit, ata që cilët do të qëndrojnë, do t'i falmi në lokalet e shoqatës Thirrja, pra përballë spitalit mbi supermarketin Ekstra. Pra ati e kena shoqatën, e din vëllezërit mendojnë, dhe ne inshallah taravit do t'i falmi ati. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft, Allahu ja paguajt mundin që e keni dhonë derisa keni ardhur këtë vend. Allahu ju nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ah
Allahu